వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనము ఆంధ్ర ఒరిస్సా సరిహద్దులో ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొట్టమొదటిగా నిర్మించిన జల విద్యుత్ కేంద్రం అయిన మాచ్కండ్ హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్రాజెక్టును ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాము. నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ కొట్టి షేర్ చేయండి. మనకు దూరంగా కనిపిస్తుంది చూసారా, అదే మాచ్కండ్ జల విద్యుత్ కేంద్రం. మాచ్కండ్ జల విద్యుత్ కేంద్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటిగా నిర్మించిన జల విద్యుత్ కేంద్రం. మాచ్కండ్ నదిపై ఏర్పడిన 260 మీటర్ల ఎత్తుగల డుడుమా జలపాతాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఈ జల విద్యుత్ కేంద్రాన్ని నిర్మించడం జరిగింది. ఈ కేంద్రం 1955 నుండి విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయడం ప్రారంభించింది. ఈ జల విద్యుత్ కేంద్రాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒడిశా ప్రభుత్వాలు 70-30 నిష్పత్తిలో ఖర్చును భరించి నిర్మించాయి. ఇక్కడ ఉత్పత్తి అయ్యే విద్యుత్ 70% ఆంధ్రప్రదేశ్, 30% ఒడిశా ప్రభుత్వాలు వాడుకుంటాయి. ఇక్కడ నుండి విద్యుత్ ప్రధానంగా శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, కృష్ణా, విశాఖపట్నం, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, గుంటూరు జిల్లాలకు సరఫరా అవుతుంది. ఇదేనండి మాచ్కండ్ జల విద్యుత్ ప్రధాన మార్గం. ఇదే ప్రధాన జల విద్యుత్ కేంద్రము. దీనిని ఆంధ్ర ఒరిస్సా సరిహద్దులో మొదటిసారిగా జల విద్యుత్ కేంద్రాన్ని బ్రిటిష్ వాళ్ళు నిర్మించారు. ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది, ఈ ప్రాజెక్ట్ యొక్క పూర్తి వివరాలను డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ త్రిపాఠి గారిని అడిగి తెలుసుకుందాము. Myself, Amarendra Tripathi, Deputy Executive Engineer, Machkund Hydroelectric Project. This is a joint project, Odisha and Andhra, 50-50 generation sharing. And this is the first project, not only Odisha, but also Andhra Pradesh. Before formation of Andhra Pradesh, it was under Madras Presidency. And supply at that time went to Madras also. So this is the first project of Odisha and Andhra, and the third project in India, hydro project. And it is a God gift project, because 24 hours running. So it is not a base load station. It is a base load station, not peak load station. So it is a God gift project for both the states. That's it. Sir, how much electrical you are generating here per day? Total 120 megawatt. 120 megawatt per day? Per day. Per day. For 10 means per hour. Per hour? Okay. 120 megawatt. Okay. That 120 into 24 hours. They have to calculate. Yeah. Okay. Thank you, sir. Thank you. Understood. This project, the wall is constructed in granites. Okay. All other project, the wall is constructed in concrete, RCC. Okay. But here you see the only granite. Okay. What is in between granite? In between what material I don't know. Okay. Okay. Because this project was constructed by Britishers. Britishers. Yes. And this was commissioned in 1955. Yeah. So Andhra Pradesh formed in 1953. Okay. Before that it was constructed. Yeah. Civil Wars previously it was constructed. Yeah. So it is a granite structure, and it is a best project in both the states. So Andhra employees also here, sir? Here. 50-50%. No, previously it was 70-30. 70-30. So till now, Oh. employees here is not done. Okay. Only
current share is done. Okay. And employee 70-30. 70. Andhra 70, Okay. 30 Odisha. Okay. Major parties in Andhra. Major party there. Okay. But both Okay. Andhra people and Odisha people, Yeah, they co- both know Yeah. English, Okay. Hindi, Odia and Telugu also. Okay. Fine. And there is a brotherhood relation Okay. between Odisha and Andhra employees and other persons. Thank you, sir. Nice information. Rainy season, Yeah. water level was just from upper side you see Yeah. 8th number, Okay. and it was filled in water. Okay. Okay. Dam side gate was opened Okay. and full rush water. Okay, And okay. this water goes to Chitrakunda Reservoir. Okay. From where Okay. Andhra Pradesh sharing 50% water. Okay. Because this Machkund project originated, the river is originated from Andhra, Yeah. Maschakunda, Okay. near Padalu. Okay. So from that area, Yeah. water comes. Okay. So it is a major project of Odisha and Andhra also. Yeah. For Odisha, this Machkund project and Balimala project. Okay. For Andhra, Yeah. Upper Sileru, Noggarai, and Lower Sileru. Okay. 3 hydro projects. Yeah. And finally it merged with Godavari. Okay. So it is a major part of Andhra. Okay. Okay. So water goes to Chitrakuch. Chitrakunda Chitrakonda. Reservoir. Okay. Reservoir. Okay. Okay. Where Balimala project is there. Okay. Okay. And 50% water goes to Andhra Pradesh. Okay. So water comes from Andhra, Okay. goes to Andhra. Okay. In between two powers of Odisha. Okay. And the reservoir of Machkund project, Okay. maximum catchment area of Andhra. Okay. Okay. That's why Ah. at that period agreement, Okay. it was Yeah. 70-30. Okay. So water sharing, Yeah. maximum water sharing of And power Andhra, sharing. Power sharing. but Ah. power house situated in Odisha. Okay. That's why it was that. Yeah. So there is a Cholaputta reservoir. So that Jolaput reservoir, That water also comes here. that water, Okay. that water after when opening gate, Yeah. that water comes Okay. on river up to 20 kilometers Okay. near Machkund. Yeah. There is a D dam, Yeah. diversion dam. Yeah. From diversion dam, Okay. water comes in Okay. two parts. Okay. One for power channel, Okay. another for spillway. Okay. Where when excess water will come, Okay. then it is spilling. Okay. And finally, water will go through this river only. Yeah. Okay. Finally. Okay. When gates is open up to 8th step now, water will raise to. Yes, that That- 8th step up to 8th step, Okay. water was built in. Okay. And at that time, water comes to powerhouse Okay. because one generator was under maintenance. Okay. So one valve was opened, and through that valve, Okay. water goes to powerhouse. Oh. 10 days powerhouse closed. Okay. Fill in water. Okay. Very dangerous. Okay. Have you gone to turbine floor? Sir? Turbine floor, have you gone? Yeah. No, sir. First time just. Go. Yeah. Go to turbine We don't know where to go, how to go. I will help. Okay. Okay. No, don't talk like that. Because it's security guard. Yeah. Only one person. Okay. So Okay. if you visitor will go, he will leave this place. Okay, sir. So I will tell you. Okay, sir. Okay. Fine. Yeah. Fine. Unchu. Okay. హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్ 120 మెగావాట్ల డీజిల్ సామర్థ్యం కలిగి ఉంది. ఇది 6 యూనిట్లు 3x23 మెగావాట్లు ప్లస్ 3x17 మెగావాట్ల ఆపరేషన్లతో నడుస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ 1945లో ఒరిస్సా ఆంధ్రప్రదేశ్ మధ్య జాయింట్ వెంచర్గా స్థాపించబడింది.
ఇప్పుడు మనము పవర్ ప్రాజెక్ట్ లోపలికి వెళ్ళి టర్బన్స్ ఎలా పనిచేస్తాయో తెలుసుకుందాము. ఈ ప్రాజెక్టులో 18 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టారు. ఒరిస్సా మొత్తం 6 కోట్లు, ఆంధ్రప్రదేశ్ 12 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టింది. మొదటి యూనిట్ 1955లో, చివరి యూనిట్ 1959లో స్థాపించబడింది. ఈ ప్లాంట్లను ఆంధ్రప్రదేశ్ పవర్ జనరేషన్ కార్పొరేషన్, ఒరిస్సా హైడ్రో పవర్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ నిర్వహిస్తున్నాయి. అంతర్రాష్ట్ర ఒప్పందం ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒరిస్సా రెండు వరుసగా 70:30 నిష్పత్తిలో ఖర్చు శక్తిని పంచుకుంటాయి. 2008లో రెండు రాష్ట్రాల మధ్య కుదిరిన ఒప్పందంలో రెండు రాష్ట్రాల మధ్య సమానంగా పంచుకోవాలని నిర్ణయించారు. ఆంధ్ర ఒరిస్సా సరిహద్దు ప్రాంతంలో చుట్టూ ఎత్తైన కొండలు, ఆకట్టుకునే జలపాతాలు, ప్రకృతి సోయగాల మధ్య పురుడు పోసుకున్న మాచ్గండ్ జల విద్యుత్ కేంద్రం ఎన్నో ఏళ్ల తర్వాత పూర్తి స్థాయిలో ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ కేంద్రంలో జనరేటర్లన్నీ పూర్తి స్థాయిలో వినియోగంలోకి వచ్చాయి. దీనిని పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి చేసేందుకు ఆంధ్ర, ఒడిశా ప్రభుత్వాలు 500 కోట్లు వెచ్చించాయి. మాచ్గండ్ జల విద్యుత్ కేంద్రంలో ఉత్పత్తిలో దూసుకుపోతుంది. ఇక్కడ 6 జనరేటర్లు సేవలందిస్తున్నాయి. 1, 2, 3 జనరేటర్లతో 51, 4, 5, 6 జనరేటర్లతో 69 చొప్పున 120 మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి అవుతుంది. సుమారు 70 సంవత్సరాల క్రితం ఏర్పాటు చేసిన ఈ విద్యుత్ కేంద్రంలో పురాతన యంత్రాలు కావడంతో గత 10 ఏళ్లలో పూర్తి స్థాయిలో ఉత్పత్తి చేసిన దాఖలాలు లేవు. తరచూ సాంకేతిక సమస్యలతో అధికారులు, సిబ్బంది ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొనేవారు. షార్ట్ సర్క్యూట్ ప్రమాదాల నుంచి తప్పించుకుని ఎంతో ధైర్యంతో విధులు నిర్వహిస్తూ వచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రాజెక్ట్ అధికారులు పూర్తి స్థాయిలో విద్యుత్ కేంద్రంపై దృష్టి సారించి 100% విద్యుత్ ఉత్పత్తిని చేయగలిగారు. మీరు చూస్తున్నారు చూడండి, ర్యాలీలాగా వస్తుంది. దీనినే వించ్ అని అంటారు. దీనిని బ్రిటిష్ వాళ్ళ టెక్నాలజీతో వాళ్ళు తయారు చేశారు. ఈ పవర్ ప్లాంట్లో పనిచేసే ఎంప్లాయీస్ పై నుండి కిందికి, కింది నుండి పైకి వెళ్ళడానికి, అధిక బరువులను మోయడానికి ఈ వించ్ను ఉపయోగిస్తారు. నేను దీనిని మొదటిసారిగా ఇక్కడే చూస్తున్నాను. ఒక్కసారి నేను దీనిలో ప్రయాణించి చూస్తాను. నా ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉందో మీరు కూడా చూడండి. కింద నుండి పైకి వెళ్ళాలి అంటే 15 నిమిషాలు పడుతుంది. అలాగే పైనుండి కిందికి రావాలి అన్నను 15 నిమిషాలు పడుతుంది. నాగార్జున సాగర్, సీలేరు వంటి పలు విద్యుత్ కేంద్రాలు కేవలం పీక్ లోడ్ అవర్స్లో మాత్రమే ఉత్పాదన చేస్తుండగా మాచ్గండ్ మాత్రం ఏడాది పొడవునా ఉత్పత్తి చేస్తూ ప్రత్యేకతను చాటుకుంటుంది. ప్రస్తుతం విద్యుత్ కేంద్రంలో 6 జనరేటర్లతో 120 మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి జరుగుతుంది. సార్ దీని టెక్నాలజీ బ్రిటిష్ శాలరీ ఇచ్చింది ఆంధ్ర, ఒరిస్సా వరకు కూడా. ఓకే.
నెమ్మదిగా పైకి చేరుకున్నాము. ఇది కేబుల్, ఇది సిస్టమ్. ఈ కేబుల్తో ఆపరేషన్ అవుతుంది. బస్సు వచ్చింది. ఈ వించ్ అనేది ఈ చిన్న కేబుల్ వైర్ మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది. మనకు కనిపిస్తున్న బిల్డింగ్ అదే వించ్ హౌస్. మనము పైకి వెళ్ళాలి అన్నా కిందకు దిగాలి అన్నను ఈ వించ్ హౌస్లో సిగ్నల్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. దాని ద్వారానే ఆపరేట్ చేస్తారు. ఇక్కడ నుండి మనకు దూరంగా కనిపిస్తుంది చూసారా, అదే డుడుమా వాటర్ ఫాల్. దాని మీద ప్రత్యేక వీడియో చేశాను, లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, తప్పకుండా చూడండి. So I'll be here. ఇప్పుడు మనము వించ్లో నుండి కిందికి ప్రయాణం చేస్తున్నాము. ఇదే షూట్ చేసుకోవచ్చు. టచింగ్ అది టచ్ చేస్తే బెల్ మోగుతుంది. ఇప్పుడు భయం వస్తుంది కదా. అదే లేదు. వించ్ కిందకి వెళ్ళాలి అంటే ఈ రెండు వైర్లను టచ్ చేస్తే బెల్ మోగుతుంది. అప్పుడు వించ్ కిందకు కదులుతుంది. వించ్ ట్రావెలింగ్ అనేది వించ్ సహాయంతో భారాలను ఒక స్థలం నుండి మరొక స్థలానికి తరలించే ప్రక్రియ. ఇది ప్రధానంగా పరిశ్రమలలో, నౌకాయాన రంగంలో, నిర్మాణాల్లో మరియు మత్స్య పరిశ్రమలలో ఉపయోగిస్తారు. ఇది ఒక మెకానికల్ పరికరం. ఇందులో డ్రమ్, రోప్ లేదా కేబుల్ మోటార్ మరియు గేర్ సిస్టమ్ ఉంటాయి. స్థిరంగా ఒక చోట నుండి కేవలం రోప్ ద్వారా ఆబ్జెక్టులను లాగుతుంది. వీల్ లేదా ట్రాక్ ద్వారా వించ్ మోషన్లో ఉండి బరువులను ఒక ప్రదేశం నుండి మరొక ప్రదేశానికి తరలిస్తుంది. మాచ్గఢ్ జల విద్యుత్ కేంద్రంలో ఉత్పత్తికి నీరందించేందుకు ఇరు రాష్ట్రాల సరిహద్దులో ఉన్న డుడుమా జోలాపూర్ జలాశయాలు ప్రధాన ఆధారం. డుడుమా నీటి సామర్థ్యం 2590, జోలాపూర్ నీటి సామర్థ్యం 2750 అడుగులు. వీటికి మత్స్యగడ్డ నీరే దిక్కు. జీమాడుగుల మండలం కెమ్మేలి నుంచి మొదలై మత్స్యగుండం మీదుగా పెదబయలు, ముంచంగిపుట్టు మండలాల్లో ఈ గడ్డ విస్తరించింది. విద్యుత్ ఉత్పత్తికి అవసరమైన నీటిని ఏడాది పొడవునా 2 జలాశయాల్లో నిల్వ చేస్తారు. డుడుమా కెనాల్ ద్వారా విద్యుత్ ఉత్పత్తి నీటిని విడుదల చేస్తుంటారు. విద్యుత్ ఉత్పత్తి అనంతరం విడుదలైన నీరు తొలుత అప్పర్ సీలేరు వద్ద 240 మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి అవుతుంది. అక్కడి నుంచి ఆంధ్ర భాగస్వామ్యం మొదలై డొంకరాయి వద్ద 25 మెగావాట్లు, లోయర్ సీలేరు వద్ద 460 మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసిన తరువాత మిగతా నీరు గోదావరిలో కలుస్తుంది. 120 మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యం ఉన్న జల విద్యుత్ కేంద్రంలో కాలం చెల్లిన జనరేటర్లు తరచూ మరమ్మతులకు గురవుతున్నాయి. మరమ్మతుల పేరిట ఏటా కోట్లు ఖర్చవుతున్నాయి. ప్రతి జల విద్యుత్ కేంద్రంలో జనరేటర్లు 25 ఏళ్ల వరకు మాత్రమే పనిచేస్తాయి.
కానీ ఇక్కడ జనరేటర్లు 60 ఏళ్లు పైబడిన సేవలందిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో గతేడాది ఆంధ్ర ఒడిశా ప్రభుత్వాలు మాచ్గండ్ జల విద్యుత్ కేంద్రాన్ని ఆధునికీకరణకు నిర్ణయించాయి. ఇందుకు 500 కోట్లు కేటాయించాయి. విద్యుత్ కేంద్రంలో చేపట్టాల్సిన పనులకు సంబంధించి నివేదిక తయారీ బాధ్యత టాటా ఇంజనీరింగ్ కన్సల్టెన్సీకి ఏపీ జెన్కో వర్గాలు అప్పగించాయి. దీంతో అదే సంస్థకు చెందిన 14 మందితో కూడిన బృందం గత ఏడాది డిసెంబర్ నెలలో మాచ్గండ్ జల విద్యుత్ కేంద్రాన్ని సందర్శించింది. జనరేటర్లు, టర్బైన్లు, ట్రాన్స్ఫార్మర్లు, స్విచ్ యార్డులు, భవనాల స్థితిగతులను పరిశీలించింది. వాటికి ఆయువు పరీక్షలు నిర్వహించింది. దీనిపై నివేదికను ఇరు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలకు కన్సల్టెన్సీ బృందం అందజేసింది. విద్యుత్ ఉత్పత్తిలో మాచ్గండ్ జల విద్యుత్ కేంద్రం పనితీరు ఎంతో ప్రత్యేకం. చాలా రోజుల తర్వాత పూర్తి స్థాయిలో విద్యుత్ ఉత్పాదన జరగడం శుభ పరిణామం. నాగార్జున సాగర్, సీలేరు విద్యుత్ కేంద్రాల విద్యుత్ ఉత్పత్తిలో పోలిస్తే మాచ్గండ్ విద్యుత్ ఉత్పత్తి తక్కువే. అయినా వాటికి ధీటుగా ఉత్పాదకత ఉంటుంది. ఆధునికీకరణ కోసం ఇరు రాష్ట్రాలు ముందుకు వచ్చాయి. ఈ పనులు పూర్తయితే మాచ్గండ్ జల విద్యుత్ కేంద్రానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. వించు కదులుతున్నప్పుడు గాలి తాకిడిని అనుభవించడం ఒక అద్వితీయ అనుభూతి. అప్పుడు నా మనస్సు బాల్యంలోకి వెళ్ళిపోయినట్టయింది. ఆత్మీయమైన ఉత్సాహంతో చిన్న పిల్లాడిలా నవ్వుకుంటూ ప్రతి క్షణాన్ని ఆస్వాదించాను. క్రిందికి చేరుకునే వరకు ప్రతి నిమిషం ఓ మధుర జ్ఞాపకంగా మిగిలిపోయింది. ఇది నాకెప్పటికీ మరిచిపోలేని ఒక జ్ఞాపకం. అటువంటి ఓ అద్భుతమైన ప్రయాణాన్ని అనుభవించగలిగినందుకు, ఆ ప్రకృతిని తిలకించగలిగినందుకు నా హృదయం ఆనందంతో ఉప్పొంగిపోయింది. మాచ్గండ్ పవర్ ప్రాజెక్టులో వించ్ ప్రయాణం నా మధురమైన అనుభూతి. మాచ్గండ్ పవర్ ప్రాజెక్టులో వించ్ ద్వారా పైనుండి కిందికి ప్రయాణించిన అనుభవం నా జీవితంలో చిరస్మరణీయమైనది. ఆ ప్రయాణం నా మనసులో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయింది. వించ్ టర్నింగ్లో వెళ్ళాలి అంటే వించ్ నడిపే వ్యక్తి కేబుల్స్ను సెట్ చేస్తూ ఉండాలి. అలా చేయలేదు అంటే వించ్ పట్టాలు తప్పుతుంది. అతను అన్నీ సరిచేసిన తర్వాత పట్టాలపై స్థిరంగా వెళ్తుంది. అయ్యో, ఒక కోతిపిల్ల తోక మా వించ్ కింద పడింది.
పాపం దాని తోకకు బ్లడ్ ఎలా వస్తుందో చూడండి. వించులోకి అడుగుపెట్టిన వెంటనే హృదయం ఉత్సాహంతో ఉప్పొంగిపోయింది. నెమ్మదిగా మోటార్ శబ్దం వినిపించగా వించి కదలడం మొదలైంది. ఆ క్షణం ఒక కొత్త అనుభూతికి తెరతీసింది. పైనుంచి చూస్తుంటే ఎత్తైన కొండలు, లోయల లోతులు, పచ్చటి చెట్లు, పొదలు, ఆకాశంలో తేలియాడుతున్న మబ్బులు అన్నీ కలిపి ఒక అద్భుతమైన దృశ్యాన్ని అందించాయి. ఎత్తు పెరిగే కొద్దీ ఊహించని సౌందర్యం, వించి కిందకి కదిలే కొద్దీ గాలిలో తేలుతున్న అనుభూతి కలిగింది. ఓ కొంచెం ఆతృత, కొంచెం ఉత్సాహం మిళితమైన భావన. నేను ఎత్తున ఉండి చూస్తున్నప్పుడు దూరంగా మాచ్కండ్ నది పొంగి పొరులుతూ ప్రకృతిని అలరిస్తూ ప్రవహిస్తుంది. దాని చుట్టూ ఉన్న పర్వత శ్రేణులు స్వర్ణయుగపు చిత్రాలను తలపించాయి. వించి కదులుతుండగా చల్లని గాలి ముఖాన్ని తాకుతూ ఒక విభిన్నమైన ఆనందాన్ని కలిగించింది. అలా గాలిలో తేలిపోతున్న అనుభూతి మనస్సులో ఒక విశ్రాంతిని కలిగించింది. గాలిలో తేలియాడే పక్షుల్లా నా మనస్సు కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన ఆహ్లాదాన్ని పొందింది. ప్రయాణం ముగిసే సమయానికి నా మనస్సు ఇంకా ఆ అనుభూతిలోనే మునిగిపోయింది. ఏదో ఒక అందమైన కలను సాకారం చేసుకున్న అనుభూతి కలిగింది. వించు ప్రయాణంలో తాను క్షణాల్లోనే పైనుండి కిందికి వచ్చేసినా నా మనసు మాత్రం ఆ క్షణాలను ఎన్నటికీ వదులుకోలేకపోతుంది. ఈ అనుభవం ఒక మధురమైన జ్ఞాపకంగా నా జీవితంలో నిలిచిపోతుంది. మాచ్కండ్ పవర్ ప్రాజెక్టులో ఈ వించు ప్రయాణం మరోసారి అనుభవించాలనే కోరిక నా హృదయంలో ఎప్పటికీ ఉంటుంది. నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ కొట్టి షేర్ చేయండి.